सूरत النساء आयत नंबर 150। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नु'मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिक सबीला उलाइक हुमुल काफ़िरून हक़्क़न वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिन मिनहुम उलाइक सौफ़ यु'तीहिम उजूरहुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। दिन मख की आयत मुबारकों की अल्लाह तबारक व तआला ढेर तफसील सरा द मुनाफिकीनों मुज़म्मत और दाग़ी बद अंजाम आगा ज़िक्र फरमाइल। बिया दगा कुफ़ार तरफना और द मुशरिकीन तरफना द मुनाफिकीन तरफना मुसलमानों बांदी चिकम जुल्म ज़्यादती कीगी द दुई खिलाफ साजिशों कीगी नो चिकला हम द ज़ालिम द तरफना व मज़लूम बांदी जुल्म उशी नो मज़लूम ता द ख़पल द दिफा और द तहफ़्फ़ुज़ हक़ हासिल ली और दगा मज़लूम चिकला द ज़ालिम खिलाफ आवाज़ उचतई और दाग़ी खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की नुदी मुमानिअत निश्त दे। अलबत्ता दीन मा सिवा अल्लाह तबारक व तआला उच्चत आवाज़ सरा बद खबर कवल शोर शराबा चिग़ सुरे दा अल्लाह तबारक व तआला न ख़्वाही और बेउ फरमाइल के चरि तासो नेकी पपटा बांधी कई क पखकारा कोई और दगसी आफ़ और दरगुज़र नकार वाखले अल्लाह तबारक व तआला पागी बांधी ख़बरदार दे अल्लाह जल्ल शानुहु ता दाग़ी इल्म दे और अल्लाह तबारक व तआला ढेर ज़ियाद मुआफ़ कौन की क़दरदान ज़ात दे। रब कायनात पखपल बांधी हम आफ़ी और दरगुज़र वाला ज़ात देनो बंदगानों की हम अगा खलक अल्लाह ता महबूब वी चिकम खलक यो बल ताफ़ कई दरगुज़र कई नन्हे चिकम आयतुना मुबारक दे पदी की अल्लाह तबारक व तआला दहा को खल्क़ मुज़म्मत बयान करे दे चिकम यहूद दे और मुनाफिकीन दे ज़िक्र च अक्सर मुनाफिकीन अगा यहूदियानो द मुनाफिकीन खसलत दाऊ चिदी बा द इस्लाम पज़िन सज़ुनु बांधी बा अमल को पज़िन सज़ुनु बांधी बा अमल न को नु'मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ द ज़िनो पज़िनु बांधी बा ईमान रोड़ो द ज़िनो न बा इनकार को। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म के या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा ए द ईमान खाउंदानो तासो पे इस्लाम की पूरा पूरा दाखिल शी निमगड़ी ना तो लिहाजा दुई बा दा खबर को ची मंगा बा दा अल्लाह पैगम्बरानों पमिंस की बफ़रक को हालांकि द तमाम अंबिया किरामों पर रिसालत पर नबूवत बांधी ईमान रोड़ल दा लाजिम दी के बतफ़रीक़ न कई ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि फ़र्क बन के अलबत्ता तफ़ज़ील पखपुल ज़ेबांदी अल्लाह तबारक व तआला
کوم پیغمبرانو ته فضیلت ورکړی دی او کوم ته په ټولو کې اوچته درجه ورکړې ده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فرمایي دا پیغمبران دي مونږ ځینو ته په ځینو باندې فضیلت ورکړی دی. منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. ځینو سره الله تبارک وتعالی براه راست خبرې کړې دي، ځینو ته په درجه کې اوچته مرتبه ورکړې ده. تفضیل په خپل ځای باندې خو تفریق نشته. لہذا ځینې کسان دوی کې داسې دي چې دغه یهود او منافقین دوی به تفریق کو د الله او د الله د رسول په منځ کې، او دغسې دوی دا خبره کوله چې مونږ ځینې منو او ځینې نه منو، او دوی کوشش دا و چې مونږ دوی وی چې مونږ دا کوشش کوو چې منځنۍ لاره وباسو، یعنې ځینې خبره ومنو، ځینې چې کوم د نفس خواهش مطابق راشي هغه ومنلو، او چې کوم د نفس د خواهش نه خلاف شو نو هغه به یې پرېښود. رب کائنات فرمایي چې دوی اگر چې په ظاهره باندې اسلام دعوا کوي همدقه رښتیني او اصلي کافران دي، ځکه ظاهره باندې دوی به د کلمې اقرار هم کوو، په ظاهره باندې دوی منځونه به هم کوو، په ظاهره باندې دوی حج عمرې به هم کولې، او په ظاهره باندې هر نیک عمل په ظاهره دوی اظهار به کوو، خو چونکې د اسلام چې کوم اصل مزاج دی او د رب کائنات چې کوم حقیقي منشا او خوښه ده د هغې نه به خلاف چلیدو. هغه څه شی دی رب کائنات دا حکم کړی چې ادخلوا فی السلم کافه، پوره پوره به داخلیږي په اسلام کې، نیمګړي بني. لہذا یو مسلمان مومن مخلص مومن او حقیقي مومن وی هغې ته چې هغه په اسلام کې پوره پوره داخل وي، صرف عباداتو حد پورې نه. څرنګه چې زموږ ستاسو حالت دی چې مونږ او تاسو هم د هغو خلکو په شانتي ایمان او اسلام چې دی هغه صرف منځ او زکات او یو څو عباداتو پورې محدود کړی دی. حالانکه دین اسلام دا د صرف او صرف د عباداتو نوم نه دی، بلکې دین اسلام د عقایدو، د عباداتو، د معاملاتو، د اخلاقیاتو، د معاشرت او د معاشیات او سیاسیات د دې مکمل ضابطه حیات دی ته وایي دین. د مسلمان د منځنه والا، د عقایدو نه والا، د روژې، د زکات او د حج دا عبادات، او دغسې د معاملات، د اخلاقیات او د جمله د زندګۍ چې څومره معمولات دي دا ټول چې کله د اسلام د الله او د الله د رسول د حکم مطابق راشي او په هغې عمل وشي نو دې ته وایي کامل مؤمن او کامل مسلمان. نو لہذا په دې دور کې هم اکثرو خلکو دا حالت دی چې هغوی صرف او صرف یو څو عباداتو ته پوره دین ویلی دی، او دا دین مکمل چې دی دا صرف او صرف مانځه پورې محدود کړی دی. حالانکه رب کائنات چې موږ له حکم را کړی دی نو د پوره دین ادخلوا فی السلم کافه، د پوره دین چې دی په هغې باندې د عمل کولو حکم دی. نو لہذا چې کله دین اسلام هغه احکام او تعلیمات چې په مونږ کې رانشي، زمونږ په کاروبار کې ښکاره نشي، زمونږ په غم خادۍ کې ښکاره نشي، زمونږ په نور لین دین کې، زمونږ په رشتهدارۍ کې، زمونږ په ګاونډتوب کې، او زمونږ په یو بل سره چې کوم واسطه راځي په هغې کې ښکاره نشي، نو دا بیا موږ له فایده نه راکوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ارشاد فرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن، زما د په الله ذات باندې قسم وي هرگز هغه سړی مؤمن نه دی، هرگز هغه سړی مؤمن نه دی، هرگز هغه سړی مؤمن نه دی. درې ځل تاکید سره وفرمایل. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله دا څوک داسې دی چې د الله محبوب پیغمبر په هغه باندې قسم خوري چې دی مؤمن نه دی؟ لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل، صحابه کرامو په تپوس باندې ارشاد فرمایل چې من لا یأمن جار بوائقه، هغه سړی هرگز مؤمن نه دی چې دغه ګاونډي دغه د شر نه محفوظ نه وي. یعنی په دې کس باندې چې د چا ګاونډي دغه د شر نه محفوظ نه وي، سرور کائنات صلی الله علیه وسلم درې ځل قسم فرمایي والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. نو د یو سړی د بدبختۍ دپاره دینه لویه خبره څه کیدی چې د الله محبوب پیغمبر دغه په مؤمن نه کېدو باندې قسم خوري. نن چې موږ او تاسو ګورو نو د ګاونډي نه بل ګاونډي ته چاته د شور شرابې په لارې تقسیم نقصان رسی، او چاته چې دی د کور اوبه هغه دومره راخوشي کي، دومره را پرېږدي چې د هغې اوبو د وجه نه ګاونډي په تکلیف کې مبتلا وي، او بل ته د شپې تګ را تګ بې وخته باندې تلل راتل
او په دې باندې چې د بل ته تکلیف الغرض مختلف داسې وجوهات او مختلف داسې ذرایع وي چې د هغې د وجه نه زموږ د لاسه زموږ ګاونډیانو ته نقصان رسي، هغوی زړه ته اذیت او تکلیف رسي. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا سړی مؤمن نشي کېدی چې د چا د شر نه دغه ګاونډي محفوظ نه. او حدیث پاک کې راځي چې صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلوۃ والسلام ماته د ګاونډي دومره تاکید بیان فرمایل دغه د حقوق مبارکي چې ما سره یې پیدا شو کې د شي دا ګاونډي دا په میراث کې په وراثت کې هم شریک وګرځي. دومره حقوق هغه د ګاونډي نبی کریم صلی الله علیه وسلم غو تاسو ته بیان کړی دی. نن چې هر کس دویم کس نه تپوس کوي د خپل ګاونډي د لاس هغه په اور کې ولاړ. زمون اسلاف زمون اکابرین اولیاء کرام دا غوی سیرت چې ګورو دا غوی د کور په خوا کې چې کله کور به خرڅېدو نو یو خو به د خپل د کور قیمت به سړی لګو او دویم داغه د گاوند او داغه د قربت او داغه د پړوس قیمت بم لګو چې داسې خوش اخلاق انسان د گاوند پرېدم نو دا دومره قیمت صرف د گاوند دی. دا ولې د هغوی د اخلاقو دا نتیجه وه. او دا معاملات چې کله د مسلمانانو دغه نه بهر شي بازار ته کاروبار ته لین دین ته د مسلمانانو معاملات راشي او دین چې د مکمل دین دا په وجود کې راشي نو بیا حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا هغوی هغه مبارکه زندگی هغه بیا په معاشره کې هغه رایج کېږي. دا هغوی څنګه زندگی وه قرآن کریم دا هغوی د مبارکه زندگی شهادت ورکوي. دا غوی عقاید او دا غوی معاملات دا غوی تجارت دا غوی تبلیغ دا غوی جهاد دا غوی اسوه حسنه دا غوی اخلاق کریمانه اخلاق قرآن کریم چې دی یو څیز هغه را نقل کوي مونږ او تاسو ته بیانوي. نو لہذا الله تبارک وتعالی دا حکم فرمایي چې دغه خلق چې کم دا دعوا کوي چې را مونږه ځینې خبرې منو ځینې نه منو فرمایي اولئک هم الکافرون حقا. دا خلق دی چې کافران دی اصلي اگر چې دوی په ظاهر باندې د اسلام دعوا کوي اگر چې دوی په ظاهر باندې کلمې اقرار کوي فرمایي چې دوی اصلي کافران دي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا او موږ تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی. والذین آمنوا بالله ورسله او کوم خلق چې ایمان وروړي په الله او دغه په رسولانو ولم يفرقوا او جدایي ونه کړو بین احد منهم یو نه هم د دوی نه یعنی بلا تفریق د الله او د الله پر رسولانو باندې ایمان وروړو. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم همدا د هغه خلک چې زر به ورکړي دوی ته د دوی اجر. وکان الله غفورا رحیما او د الله جل شانه بخونکي رحم کوونکي. چې کوم مؤمنان داسې وي چې کامل ایمان وروړي په دین اسلام باندې او د الله او د الله پر رسولانو کې فرق نه کوي نو چې کله کامل ایمان وروړي د الله تبارک وتعالى دوی سره د مدد د نصرت او د اجر وعدی د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. او چې کله ایمان کامل وي د مؤمن د الله تبارک وتعالى او دغه د رسولانو او د شعائر الله تعظیم په مؤمن باندې واجب وي او د شعائر الله توهین دا کفر وي. شعائر الله څه شی دی؟ هر هغه څه چې دغه نسبت الله رب کائنات سره راځي. څرنګه چې په شعائر الله کې مسجد دی جمعات دا د الله کور دی د دې نسبت الله رب کائنات سره دی. د مسجد توهین دا د شعائر الله توهین دی او دا کفر دی. څرنګه چې موږ تاسو د ورځ دوانه دا ویډیوګانې ګورو په دې پېښور کې د لکونو کورونو مسلمانانو په منځ کې د الله د کور د بیت الله د الله د کور د مسجد توهین کېږي او د مسجد په صحن کې د مسجد په برنډه کې لګیا وي هغه ډمانې ګډېږي او مسلمانان چې د هغې تماشه کوي. حالانکه چې کله په معاشره کې اجتماعي طور باندې د الله رب کائنات سره بغاوت وشي دغه نافرمانی وشي د شعائر الله توهین وشي نو بیا عذاب هم اجتماعي راځي. په داسې حالاتو کې چې کله د الله د کور توهین وشي د شعائر الله توهین وشي نو په هر مسلمان باندې دا واجب دی چې د خپل وس مطابق د خپل استطاعت مطابق د هغې مخنیوي دپاره آواز اوچت کړي. ځکه نن چې په ټول امت مسلمه بالخصوص وطن عزیز پاکستان باندې چې کم عذابونه دی د کم مصیبتونه دی د کم خوف و حراس دی د کم دهشتګردي او بدامني ده او کم فرقواریت دی
او کم افراتفری او منګایي او د قسم عذابونه دي عذابونو شاته دغه فحاشي او عریانی یو ډیر لوی اهم کردار او اهم لاس دی ذکر رب کائنات چې داغه د کور توهین وشي نن چې زموږ استادو د کور به عزتي سوکو کې نه برداشت کو د الله رب العالمین د کور توهین او بی ادبی او د مسجد په برنده کې د مسجد په صحن باندې چې دی په صحن کې چې د اجلاګان غډول او غاني موسیقي غاني بجانا محفل لګول دا څومره د شعائر الله توهین دی په کار د چې پدی باندې انتظامیه هغه چې د په حرکت کې راشي د خلکو ته بدترین هغه چې د سخترین سزا ورکړي شي ځکه دوی د الله د کور توهین کړي دي د شعائر الله توهین کړي دي او د شعائر الله توهین کول دا کفر دی او بیا د مسلمانانو په منځ کې د کورونو مسلمانانو په منځ کې د الله د کور توهین ځکه الله رب کائنات فرمایي دا خلک چې کوم د شعائر الله توهین کوي او نیم اسلام منی او نیم نه منی رب کائنات فرمایي چې اولئک هم الکافرون حقا دا د کافرانو صفت دي دا اصلي کافران ان الذين يكفرون بشکا خلق کم چې انکار کوي بالله د الله او رسوله او د رسول ويريدون او دوی غواړي ان يفرقوا بين الله ورسله چې جدایي وکړي په منځ د الله او د رسول کې ويقولون او دوی وایي نؤمن ببعض من ایمان وړو په ځینو باندې ونکفر ببعض او انکار کوو د ځینو نه ويريدون او دوی غواړي ان يتخذوا بين ذلك چې ونیسي دوی په منځ کې سبیل لاره اولئک هم الکافرون حقا هم دا خلق د کافران اصلي واعتدنا او تیار کړی موږ للکافرین د کافرانو لپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکې والذین آمنوا بالله ورسله او کوم خلق چې ایمان وروړي په الله او د رسولانو ولم يفرقوا او جدایي ونکړو بین احد منهم فیوکم دا غوینا اولئک سوف یؤتیهم اجورهم هم دا د خلق چې ضرب ورکړي دوی ته دوی اجر وكان الله غفورا رحيما او ده الله جل شانه بخون کی رحم کون کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك